Good morning, dear students. Today we are going to learn the second lesson of first unit. The name of our lesson is This is written by Dr. APJ Abdul Kalam. You all know about him. His biography is given in page number 17. So, all of you take page number 17. Dr. Kalam, the former President of India, is a distinguished scientist, well known for his significant contribution to the field of space research. His vision is to transform India into a developed nation by 2020. He was the former president. We all know he died at the age of 83 in the year 2015. July 27. So he was a distinguished scientist, well known for his significant contribution to the field of space research. He has given many contributions to the field of science. His vision, എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം, is to transform India into a developed nation. ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. ഏത് ഇയറോട് കൂടിയിട്ട്? By this year, 2020. 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം. When he was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Abdul Kalam specialized in aeronautical engineering from the Madras Institute of Technology. He became Professor of Technology and Societal Transformation at Anna University and was involved in teaching and research. ജനിച്ചത് 15th October 1931 in Tamil Nadu. And October 15th, that day is observed as World Students Day. നമുക്കറിയാം ഒക്ടോബർ 15 എന്ത് ദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്? വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു സ്മരണാർത്ഥം ഒക്ടോബർ 15 വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. He became Professor of Technology and Societal Transformation at Anna University and was involved in teaching and research. ടീച്ചിങ്ങിലും റിസർച്ചിലും അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, so let us start the lesson. I will fly. Here in the beginning of this lesson you can see the 4 lines. When I wish upon a star, makes no difference who I am. Anything my heart desires will come to me. When I wish upon a star, ഞാൻ ഒരു നക്ഷത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മേക്ക് നോ ഡിഫറൻസ് ഹൂ ഐ ആം, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ, ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാതെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിത്തിങ് മൈ ഹാർട്ട് ഡിസയേഴ്സ് വിൽ കം ടു മീ, ഞാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. So let us start the lesson. Dear friends, I realize how the contributions of the youth in the past have continuously contributed to the world of today in many fields. I would like to assert that no youth today needs to fear about the future. Why? The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth and above the earth. Dear young friends, I would like to talk to you on the topic I am born with wings. I realize how the contributions of the youth in the past have continuously contributed to the world of today in many fields. I realize, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, how the contributions of the youth in the past, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ യുവജനതയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, സംഭാവനകൾ, ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടുഡേ ഇൻ മെനി ഫീൽഡ്സ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, സംഭാവനകളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ കഴിയും. അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകളുടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ അനുഭവിക്കുന്നത്. I would like to assert that no youth today needs to fear about the future. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഒരിക്കലും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. Why? The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth and above the earth. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവതലമുറ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Because the ignited mind, യുവ മനസ്സുകളിൽ എന്തുണ്ട്? കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ജ്വാലയുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ആ ജ്വാലയെ കത്തിച്ചാൽ,
ഊതി കത്തിച്ചാൽ എന്താവും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു അണയാത്തൊരു അഗ്നിയുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനസ്സുകളിലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സ് ഓൺ ദി എർത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു. എർത്തിൽ മാത്രമല്ല, അണ്ടർ ദി എർത്ത് ആൻഡ് എബവ് ദി എർത്ത്. ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്, ഞാൻ ജനിച്ചത് ചിറകുകളോട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ചിറകുകളോട് കൂടി ജനിക്കുക പറഞ്ഞാൽ? ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വൽ വിങ്സ്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസയർ. വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിങ്സ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? ടു ഫ്ലൈ. സോ നമ്മൾ പറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക, അതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടാവുക. സോ ദ ടോപ്പിക് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. And see the question, why does Dr. Kalam say that no youth needs to fear about the future? എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ കലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നോ യൂത്ത് നീഡ് ടു ഫിയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവിയെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അബ്ദുൽ കലാം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? The reason is the ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth. Okay, next paragraph. Last year I went to a village to inaugurate a program called Shastrayan, which means the propagation of science. The mission of Shastrayan was to ensure the preparation of about 2,000 students from different schools towards making them eligible to be engineers, scientists, doctors, qualified managers and civil servants. This action would in turn empower about 2,000 families of the village. My inaugural address to a mixed audience consisting of 5,000 students and their family members was on the topic Science Empowers the Nation. Last year, I went to a village to inaugurate a program called Shastrayan. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയി? ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. To inaugurate, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I went to a village. And what is the name of the program? Shastrayan, which means the propagation of science. എന്താണ് പേര്? പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ മീൻസ് പ്രചരണം, അതായത് സയൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സയൻസ്. The mission of Shastrayan was to ensure the preparation of about 2,000 students from different schools towards making them eligible to be engineers, scientists, doctors, qualified managers and civil servants. What was the mission of Shastrayan? എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? It was to ensure the preparation of about 2,000 students from different schools. 2,000 സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എലിജിബിൾ ടു ബി എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അവരെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആക്കുക, സയന്റിസ്റ്റ് ആക്കുക, ഡോക്ടേഴ്സ് ആക്കുക, അതുപോലെ മാനേജേഴ്സ്, സിവിൽ സർവൻറ്റ്, അങ്ങനെ നല്ല ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിൽ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരെയൊക്കെ കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ശാസ്ത്രയാൻ. So last year he went to a village to inaugurate a program and the name of the program was Shastrayan and its aim was propagation of science. This action would in turn empower about 2,000 families of the village. അതായത് 2000 സ്റ്റുഡൻസിനെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇറ്റ് മീൻസ് their families are also encouraging, they are also getting encouragement. This action would in turn empower about 2,000 families of the village. 2000 സ്റ്റുഡൻസിനെ എംപവർ ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it means they are empowering 2,000 families, അല്ലേ? My inaugural address to a mixed audience consisting of 5,000 students and their family members was on the topic Science Empowers the Nation. My inaugural address to a mixed audience. എൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് ഞാൻ ആരെയാണോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ മിക്സഡ് ഓഡിയൻസ്, അവരിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 5 സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല അവരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയും കൂടിയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 5,000. Their aim is to give empowerment to 2,000 students. പക്ഷേ ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ, ആ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ there were 5,000 students and their family members. And that was on the topic Science Empowers the Nation. The topic was Science Empowers the Nation. ആ
After my address, hundreds of hands were raised for asking questions. Due to the limited availability of time, I selected 12 students at random from the last row to the first to ask questions. I would like to share with you one question of great concern which was asked by a student. After my address, ഞാൻ ആ ഗാദറിംഗ് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് were raised for asking questions. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയിട്ട് 100ഓളം കൈകൾ അവിടെ ഉയർന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ദേ വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേ വാണ്ട് ടു ക്ലിയർ ദെയർ ഡൗട്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം. പക്ഷെ അബ്ദുൽ കലാമിന് ടൈം വാസ് സോ ലിമിറ്റഡ്, ടൈം അധികം ഇല്ല. ഐ സെലക്ടഡ് 12 സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് റാൻഡം. 12 പേരെ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് റോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലാസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. എന്താണ് റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആയിട്ടല്ലാതെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. 100 കൈകൾ ഉയർന്നു, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് 12 പേരെ അബ്ദുൽ കലാം സെലക്ട് ചെയ്തു. റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കൺസേൺ വിച്ച് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്. ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത്. ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഈ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. Now let us look the questions. What was the mission of Shastrayan? What was the mission? എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? The mission of Shastrayan was to ensure the preparation of about 2000 students. And in which field? Make them eligible to be engineers, doctors, managers, etc. Dr. Kalam's talk was on the topic Science Empowers the Nation. How does science empower the nation? എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് നേഷനെ എംപവർ ചെയ്യിക്കുന്നത്? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us stop here. Thank you all.